सब बोली हालेलुया हालेलुया। सब नूं मेरे लो मसीह विच प्यार भरी जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि जिन्हें हुण तक संभाल के रखिया, अपने कदमां च लैके आंदा और अपनी हजूरी विच लैके आंदा। अज असीं परमेश्वर के वचन विच सिखांगे कि केवल एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। अज भी बहुत सारे लोग भुलेखे विच ने, वो हर एक नूं ही अपना परमेश्वर मानदे, पर बाइबल साबित करती है कि केवल एक ही परमेश्वर है जिन्हें इस सृष्टि नूं बनाया वा, उही मालक है, होर कोई मालक नहीं। साडा पिता उही है जिन्हें सानू साजिया वा, सानू बनाया वा, असीं उहदी हत्थां दी कारागरी हां। इस सृष्टि नूं बनाउण वाला उही एक परमेश्वर है। हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल अज वचन विच जावांगे और सिखांगे, और मैं विश्वास करदा वां कि अज दे वचन द्वारा तुसीं परमेश्वर की आसीस और बरकत नूं जरूर पाओगे। हालेलुया। असीं पढ़ांगे अफसियां दी किताब 4 अध्याय ਉਹਦਾ 6 वचन। इक्को परमेश्वर पिता सबना दा है, ਜਿਹੜਾ सबना दे उत्ते और सबना दे विच है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन की बयान करदा पौलुस दे द्वारा कि इक्को ही प्रभु आ। हालेलुया। इक्को परमेश्वर अते पिता सबना दा है, जेड़ा सबना दे उत्ते भी ओह आ ते सबना दे विच भी ओह ते सबना दे अंदर भी। हालेलुया। पर असां विच हर एक उत्ते मसीह दे दान दे अंदाजे दे अनुसार किरपा कीती गई है। इसलिए वो आखदा है कि जां ओह तां चढ़िया ते बंधन नूं बन्न लिया अते मनुक्खां नूं दान दिते। हालेलुया। इस वचन च सानू की सीखण नूं मिलदा वा कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक प्रभु तो बगैर होर कोई नहीं। एक ही परमेश्वर वा जिहड़ा सबना दे उत्ते भी आ ते सबना दे अंदर भी आ। हालेलुया हालेलुया। असीं होर वचन विच जावांगे। पहला तमोथियुस 2:5 बड़े ध्यान नाल सीखना है। पहला तमोथियुस 2:5 क्यों जो परमेश्वर इक्को है और परमेश्वर अते मनुक्खां विच इक्को विचोला ते है। मनुक्खां विच ते परमेश्वर विच एक ही विचोला। विचोला कौन आ? यीशु। ज्यादा विचोले नहीं है। कई लोग यही सोचते यार रब नूं मनना जिधरों दी मर्जी मान लो, जिन्नू मर्जी मान लो, जाना तो रब कोई है नहीं। हालेलुया। कई लोग ये भी एग्जाम्पल देंगे यार बटाला शहर नूं जाना, जेड़े मर्जी राह पाए चल तो उससे जाना वा, नहीं। हालेलुया। पर यह गल गलत वा, साडी सोच वा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया वा कि जेड़ा स्वर्ग नूं राह जांदा वा बड़ा सिंगड़ा वा, बड़ा सोटा वा, ते जेड़ा नरक नूं जांदा लिखिया वो राह ते बहुत ही खुला। हालेलुया। ते लिखिया बथेरे उहदे विच ही जाना पसंद करदे, क्योंकि खुले राह जाना लोकी पसंद करदे आ। परमेश्वर दे हुक्म विच रहना लोकी पसंद नहीं करदे। सब तो पहला तो यही होना चाहिए कि साडा बाप एक ही होना चाहिए, साडा परमेश्वर एक ही होना चाहिए। हर कोई ने असीं परमेश्वर नहीं मिलना। हालेलुया। तां ही वचन विच लिखिया, इस जगह ते भी पौलुस दे द्वारा वचन लिखिया गया वा, क्यों जो परमेश्वर इक्को है और परमेश्वर अते मनुक्खां विच इक्को ही विचोला, जिहड़ा आप मनुख अर्थात मसीह यीशु आ। हालेलुया। वो विच विचोला बन के आया। क्यों उन्होंने आउण दी लोड़ पई? क्योंकि बाइबल च लिखिया कि आदम ते हवा ने जद पाप कीता ते पाप दी दीवार आदम दे विच ते हवा विच ते परमेश्वर दे विच बन गई। हालेलुया। उस पाप दी दीवार नूं ढाउण वास्ते प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए। वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। पर यह धरती ते वो पूरा मनुख भी। हालेलुया। उन्हें धरती ते यूसुफ दा पुत्र भी कहा गया ते उन्हें परमेश्वर दा पुत्र भी कहा गया। हालेलुया। वो परमेश्वर भी पूरा ही और मनुख भी पूरा ही। उन्हें भुख लगती ही, तेह लगती ही, वो थक जाता सी, वो सौंदा सी, वो हसदा ही, वो रोया। हालेलुया। वो परमेश्वर भी पूरा है कि उन्हें किन्ने किन्ने वड्डे काम करके दिखाए। 4 दिन दे मुर्दा लाजर नूं जिंदा कीता, 12 साल दी लड़की नूं जिंदा कर दिता, फिर उन्हें एक विधवा दे बेटे नूं मरे हुए नूं जिंदा कर दिता, अन्नियां दी अखां खोल दित्तियां, लंगड़ियां नूं चलाया, गूंगे बोलन लगे, बहरे सुन लगे, मुर्दे जिंदा कीते। मतलब हर एक उन्हें वो काम किया जो मनुख नहीं कर सकता। इस करके वो परमेश्वर भी पूरा ही। हालेलुया। ते मनुख भी। इस करके वो साडे विच एक विचोला बन के आया। कद लई आया? कि वो सानू परमेश्वर नाल जोड़ सके। हालेलुया। इस करके असीं उहदे कोल आउणा वा जिहड़ा सानू परमेश्वर नाल जोड़ सकदा। वो केवल यीशु है।
ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 8 ਦੇ ਉਹਦਾ 60 ਵਚਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 8 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 60 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ? 10। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ, ਸੇਵਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਾਤਕ ਵਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਵਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁਝਤਾ ਸਾਰ 4 ਦੇ ਉਹਦਾ 35। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸਰ ਚ ਨਿਕਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਿਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਬੁਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 32 ਦੇ ਉਹਦਾ 39। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 46 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 46 ਦੀ 9। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਸਾਇਆ 45 ਉਹਦਾ 5 ਤੇ 6। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਬੰਨਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਲੱਕ ਬੰਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜਸਾਇਆ 44 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਤੇ 8। ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਤੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ। ਨਾ ਭੈ ਖਾਓ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਸਾਇਆ 43 ਤੇ ਉਹਦਾ 10 11 12 10 11 ਤੇ 13। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ 14। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ 14। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਬਵਾ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਵਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? 10 ਬਵਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 8 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 8 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 5। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਲੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਲੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੌਲਸ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੇ ਆਏ।
12 ਦੀ 29। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੌਕੇ ਹੈ ਕਿ हे ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਚ 23:25 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਡ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।